नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिनर मुख्य खबर गुड़ी को 10 धाड़ी रे जानिबा पाई चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण केउ स्थानरो भिडियोटी को देखुचंती कमेंट सेक्शन रे जणाइबा को भूलिबे नाही। प्रथम खबरटी रहिछि प्रबल वर्षा नै 6 जिला को येलो वार्निंग। आसंता काली बंगोपसागर रे सृष्टि होई पारे लघुचाप क्षेत्र प्रभाव रे राज्यर विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा संभावना। तेबे आगामी 3 घंटा पाई 6 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। ढेंकानाल, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक और बालेश्वर जिला पाई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। लघुचाप जोगु 30 तारिखरु वर्षार प्रभाव आहुरी वृद्धि पाइबो बोली पाणीपाग केन्द्र कहिछि। एथिपाई आसंता सेप्टेम्बर 3 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिला पाई पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर रहिछि बिजुली मीटर हटाइबा बेआईन। 2 दिनर विरति परे विधानसभा बजेट अधिवेशनर द्वितीय पर्याय पुणी आरंभरू प्रबल हट्टगोल पळे बाचस्पति गृह को 11:30 जाए मुलतवी घोषणा करथिले। 11:30 परे एबे सुरुखुरुरे चालिछि गृह रे उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव कहिसेंती जे बिजुली मीटर हटाइबा बेआईन। से कहिसेंती बरगड़ जिलार किछि अंचल रे मन इच्छा भूल तथ्य प्रचार करा जाउछि एवं विद्युत उपभोक्तांक मीटर हटा जाउथिबा देखा जाइछि। एहा केवल बेआईन नुहे बरम जनसाधारण पई अत्यंत असुरक्षित मध्य अटे। केवल तालीम प्राप्त एवं योग्य वैषयिक व्यक्ति विद्युत मीटर लगाइबा किंबा अपसारण करने को अनुमति प्राप्त। परवर्ती खबर रही मोहन सरकार करिवे निजुक्ति मेला। आसंता मासरे मोहन सरकार करिवे निजुक्ति मेला। राज्य सरकार खूब शीघ्र प्राय 35,000 निजुक्ति देवे। निर्वाचन बेले बीजेपी देइथिबा प्रतिश्रुति पूरण करिबा पई अंटा भिड़िछि मोहन सरकार। एथिपाई प्लान ऑफ एक्शन प्रस्तुत करिसेंती सरकार। विभिन्न विभाग रे खाली पड़िथिबा पदवी को देखि विज्ञापन मध्य प्रकाश करा जिवो। आसंता मासरे विभिन्न वर्गर प्राय 22,000 पदवीर निजुक्ति पत्र सरकार बांटिबे। राज्य में 3,69,666 मंजूरी प्राप्त पदवी मध्यरु खाली पड़िथिबा 1,32,459 पदवी सरकार पूरण करने को निष्पत्ति नैछंती सरकार। परवर्ती खबर रही 2070 सुधा आधा जंगल माड़ी बसिबो मनीष। मनुष्य निजर आवश्यकता मेंटाइबा लगी वन्यप्राणी मानक बासस्थली उपरे अनुप्रवेश बढ़ाई चलीछि। एही धारा एपरी द्रुत गति रे जारी रहिछि जे आगामी 50 वर्ष भितरे पृथ्वीर मोट स्थल भागर अधा अधि स्थान रे जनबसति गढ़ी उठिथिबो। एही गवेषक मानक एक आकलन अनुଯାयी जनसंख्या जेउ हार रे बढ़ी चलीछि 2070 मसिया सुधा पृथ्वीर 57% स्थान रे मनुष्य वन्यप्राणी बसति अंचल रे प्रभाव विस्तार करिवो। वर्तमान एपरी अनेक जंगल रहिछि जेउठी मनुष्यर प्रवेश होई नाही। मात्र भविष्यत रे से सब जंगल रे मध्य मनुष्यर उपस्थिति वृद्धि पाइबा सांगको तार कार्यकलाप और वन्यजंतुंक सह मुकाबिला बढ़ी जिवो। परवर्ती खबर रहिछि फेसबुक मालिकंक अभियोग। कोविड संबंधी पोस्ट उपरे कटकणा लगाइबाकू फेसबुक उपरे बारंबार चाप पकाउथिले बाइडेन सरकार। मेटार मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी मार्क जुकरबर्ग एही अभियोग आनिछंती। अमेरिका संसदर विचार विभागीय कमिटी को एक चिठी लिखि एही अभियोग करिसेंती जुकरबर्ग। चिठी रे मार्क जुकरबर्ग कहिसेंती 2021 मसिया रे अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन एवं उपराष्ट्रपति कमला हारिस का प्रशासन कोविड-19 संबंधी किछि विषय वस्तु हटाइबा पई किंबा कटकणा लगाइबा पई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपरे बारंबार चाप प्रयोग करथिले। एपरिकी व्हाइट हाउस रो अधिकारी माने मध्य लगातार किछि मास पर्यंत प्लेटफॉर्म उपरे चाप पकाई आसीथिले। परवर्ती खबर रहिछि भाई को गुली मारी जीवन नेला मामू पुओ भाई। सामान्य बचसारे भाई को मारिला भाई पुणी गुली करी गुलीर शब्द शुणी लोके धाई आसी देखला बेलकू सब किछि होई जाइछि शेष। चाहू चाहू ए खबर व्यापीगला चारिआडे। मामू पुओ माड़े टली पड़िला भाई। निजर ही भाई को मारिबा को केमिति केजाणी हाथ गला। एमिति करिबा पूर्वरु थरटे भी भाबिलानी जे जहाकू से मारुछि से तार भाई बोली। तेबे कही रखिबाकू चाहिबू जे दुई भाई इमरान और शाहजहान समान व्यवसाय करुथिले। एहाकू नै दुई जनक मध्यरे बारंबार व्यवसाय को नै झगड़ा देखा देइथिला। एहाकू नै तांको साथी रे थिबा इजाज दुई जनकू बुझामणा करिबा नै मध्य पूर्वरु परामर्श देइथिले। हेले सही झगड़ा नहीं गला उग्र रूप आउ घटाई देला बड़ घटना। परवर्ती खबर रही मागणा 300 यूनिट बिजुली। ओडिशा रे विधानसभा निर्वाचन पूर्व तत्कालीन सरकार 150 यूनिट पर्यंत मागणा बिजुली देवाको घोषणा करथिले। अन्यपटे प्रधानमंत्री सूर्यघर मागणा बिजुली केंद्रीय योजना अधीन
ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାଜପା କହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବାରୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି। 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ, ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବଡ଼ମାଲ ଗୋଳା ବାରୁଦ କାରଖାନା ପରିସରରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲର କର୍ମଚାରୀ ବାଘ ଦେଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆଜି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ପଶୁଥିବା ଲୋକେ ଓ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀ ଦେଖିଥିଲେ। ବାଘଟି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବିଧାନସଭାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ତାତି। ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବିରେ ଗୃହରେ ଦୋହଲା କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓ ଓବିସି ବର୍ଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମଦରେ ମିଶୁଥିଲା ଅଜଣା ଗଛର ଚେର। ଚିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ରହିଛି ତଦନ୍ତ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏକ ଗଛର ଚେରକୁ ଦେଶୀ ମଦରେ ପକାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ନେଇ କହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଚେର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଦେଶୀ ମଦର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଠାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଦେଶୀ ମଦରେ କ'ଣ ଉପାଦାନ ମିଶିଥିଲା ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ହତ୍ୟା ଧମକ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ରାଜନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ ମିଳିଛି ହତ୍ୟା ଧମକ। ସେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଂସଦ ଥିବା ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଧମକ ପାଇବା ପରେ ପୁଲିସରେ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କୁ ଶିଖ ବନିଥିବା ଥୋମାସ ସିଂହ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଭୂମିକା କଙ୍ଗନା ନିଭାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା। ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆଜି 15 ଜଣିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। ବିସିସିଆଇ କୌରଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧନାଙ୍କୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 3ରୁ ୟୁଏଇରେ ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୁବାଇ ଏବଂ ସାରଜା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। 10ଟି ଟିମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 23ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପାକିସ୍ତାନ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗ୍ରୁପ ଏରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଏବଂ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ବିରେ ଅଛନ୍ତି। 4 ଅକ୍ଟୋବରରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବିଜେଡିକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ 21ରୁ 60 ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,25,00,000। ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 21ରୁ 60 ବର୍ଷର ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 1,08,00,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ମହିଳା ପାଇବେନି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅନୁଭବ କରେ ମୋତେ ଚିଠି ପଠାଇବେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି ବୋଲି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଲଲିପପ୍ ଦେଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଖାଯାଏ, ହେଲେ ଭାଜପା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ ଉକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଓମ୍ ପର୍ବତରୁ ବରଫ ଗାୟବ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପିଥୋରାଗଡ଼ରେ ଥିବା ଓମ୍ ପର୍ବତ ବରଫ ତରଳି ଯାଇଛି। ବରଫ ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ଓମ୍ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ବରଫ ପାହାଡ଼ ଏବେ କେବଳ କଳା ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ପର୍ବତ 5,900 ମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ 19,356 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ। ଏବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରିବେଶବିତ୍ କୁଣ୍ଡଲ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ପିଥୋରାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୀନ ସୀମା ପାଖରେ ନାଭିଡାଙ୍ଗରୁ ଓମ୍ ପର୍ବତର ଭବ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରକୁ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍। କୋଲକାତାରେ ନବର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ
ପରିସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ପୁଲିସ ଉପରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ସହ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପାଣି, ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଲାଠିମାଡ଼ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ବିରୋଧ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନବାନ୍ନ ଅଭିଯାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପୁଲିସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ରୋଗୀ। ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ପୁଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଜୁନିୟର ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ରୋଗୀ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କୋଲକାତାର ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ଜୁନିୟର ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।